نتوخى الحذر لتجنب سوء التفسير أو سوء الفهم. ذلك أمام أعين جميع وسائل الإعلام الوطنية واهتمامها بهذه الانتخابات، بدا لنا من الضروري بالنسبة لنا أن ننير الرأي العام من خلالكم حول نوايانا من حيث التنظيم والبرمجة. وأملنا أن تكون هذه الإرادة السيادية لزملائنا في الجمعية الناخبة للتواصل في المستقبل. من تجربتي الخاصة وحتى تجربة كل أعضاء مكتبنا الفيدرالي، فإن النجاح الرائع الذي حققه منتخبنا الوطني لعدة سنوات وكذلك المسار الحالي لأندية النخبة في المسابقات الإفريقية قد أثار في كل واحد منا الرغبة للمساهمة في هذا العمل والدفع إلى الأمام، ولا يزال هناك الكثير للقيام به مستقبلا. لا أدري إن كان من الضروري أن أشرح بالتفصيل مشروعنا الجريء أمامكم، لكننا نعلم أن الجميع بحكم الواجب المهني وبفارغ الصبر ينتظر تسليط الضوء على مشروعنا. في البداية سيداتي سادتي، عندما أتيحت لنا فرصة للترشح قررنا أن لن نترك أي شيء للصدفة. الإصلاح، التحديث، النجاعة أو النجاح هي عقيدتنا في هذا البرنامج، برنامج الإصلاحي، مقتنعون جدا أنه سيلبي الاحتياجات في الوقت الراهن. ونهدف جميع الإصلاحات إلى التحديث الجذري لطريقة عملنا مع البحث المنهجي عن الأداء والتميز في جميع المستويات وعلى جميع مستويات الهياكل الإدارية وبين منافسين. ستكون هناك 3 ركائز أساسية نعتزم اعتمادها كعقيدة خلال فترة عملنا. الإصلاحات هي نقطة الارتكاز، وانطلاقا من القاعدة إلى تحديد مصادر جميع الإصلاحات الأخرى التي يمكن تطبيقها بشكل متناغم ومتجانس، سنعمل على جعل قوانيننا متفقة مع قوانين الفيفا، ولا يمكن أن يتوقف طموحنا عند هذا الحد. سيتعين علينا بالطبع معالجة مشاريع أخرى مثل النصوص والقوانين، وذلك بالتشاور مع السلطات العامة لتحسين قواعد اللعبة ونظام المنافسة. يجب أن تكون العلاقة المعقدة بين شركات المساهمة الرياضية لSSPA والأندية الرياضية للهواة لسياسة خالية من كل غموض. لذا سيتعين علينا وضع نموذج جديد قابل للتطبيق في المجال المؤسساتي، وهذا ليس محصورا ولا مقيدا بمجال الإصلاحات الهيكلية في بطولتنا التي تحتاج جميعها دون استثناء إلى الإصلاح من خلال مراجعة قوانينها ومهامها وأدائها. صحيح أننا نمارس كرة القدم، لكن بأي ثمن؟ في ظل أي ظروف ستتطور كرة القدم لدينا، ونحن نشهد إهدارا للطاقة وانهيارا مستمرا للإمكانيات التي زادها تدهور العجز الهيكلي حيث النموذج الاقتصادي والديون والضرائب والأجور. سنسعى إلى الوصول إلى آراء توافقية قدر الإمكان حول الحلول التي سيتم وضعها لتنظيف المواقف اليائسة في بعض الأحيان، وقد يتطلب الأمر تنظيم جلسات خاصة بكرة القدم لزاسيز فوتبول والتي طال انتظارها. لذلك ستكون إحدى أولويات خارطة طريقنا. سنعزز البنى التحتية ذات المستوى العالمي بطموحنا الإصلاحي، وسنسعى لتجسيده حيث سندافع ونكون المحامين المقتنعين للأندية لدى السلطات العامة لتطوير البنية التحتية التي تستحق الاهتمام. من بين أهم النقاط في استراتيجيتنا
هي ملف التحكيم الحساس للغاية، والأساس في نهجنا هو استقلالية التحكيم وحمايته من كل المحاولات والإغراءات التي سمحت لنا أحياناً بالتشكيك في مسابقاتنا. الاهتمام بصحة لاعبي كرة القدم سيجد الاستجابة المناسبة من خلال إنشاء المركز الطبي لكرة القدم بسيدي موسى. أخيراً وليس آخراً، سنعمل على تأسيس دبلوماسية كرة قدم حقيقية، وستكون امتداداً طبيعياً ونتيجة للحكم الرشيد، وهو أحد الركائز الداعمة لاستراتيجيتنا بأكملها. كانت هذه أصدقائي الأعزاء بعض النقاط الأساسية لمشروعنا، وفي حال منحنا زملاؤنا في الجمعيات العامة الناخبة غدا الثقة سنطبقها بشكل منهجي وأكثر الطرق شمولاً، ونسعى دوماً إلى أوسع توافق في الآراء، وسيكون الحوار منهجنا في العمل، وسيكون اللقاءات الدورية مع الصحافة جزء من عملنا، ولذلك نحن نأمل في علاقات متميزة مع عالم الصحافة، بين عالم الصحافة وعالم كرة القدم. شكراً لكم. بعد ذلك، بعد هذا التقديم المطول لبرنامجنا باللغة العربية، ستستميحوني واستميحكم عذراً أن أقدم بعض عناصر البرنامج استراتيجيتنا أو برنامج الذي نقدمه للجمعية العامة لانتخابنا، هو باللغة الفرنسية، كما قلت استميحكم عذراً واستميح الجميع عذراً أن نقدمه باللغة الفرنسية، وأكيد راح نخلط شوية دارجة وشوية عربية وشوية، وسيكون إن شاء الله في الفائدة للجميع. بعد ذلك أنا سنمر إلى أسئلتكم أو إلى رياضتكم المفضلة بعد كرة قدم. هذا البرنامج هو في الحقيقة سيداتي سادتي برنامج إذا ما تسمعوش معلش سأسبر لي هيك الأخير. هذا البرنامج هو برنامج يسمى برنامج المترشح، لكن في الحقيقة هو برنامج المكتب، برنامج الجميع. برنامج هذا هو خلاصة لثلاثة برامج في الحقيقة، هو خلاصة لثلاثة برامج جمعت وأخرجنا منها برنامجا واحد. هذا البرنامج هو استراتيجيتنا، هو رؤيتنا كيف نرى كرة القدم في العهدة التي نحن نسعى أن نكون منتخبنا فيها من طرف الجمعية العامة الناخبة. هدفنا الأول من هذا البرنامج وعلى ضوء ما حدث هو لم شمل كرة القدم، عائلة كرة القدم. Nous sommes là pour fédérer. Nous sommes là pour réunifier la famille du football. La famille du football est aujourd'hui des familles, des petites familles, peut-être des petites familles, sinon la famille du football est aujourd'hui décimée. Et ça, c'est pas normal. On trouve les joueurs d'un côté, l'administration d'un côté, les institutions du football ou les instances du football sont chacun de son côté, ça chamaille de partout, ça tire de partout, et ça, c'est pas normal. La famille du football, pour le développement du football, doit être unifiée. Donc, il est clair, nous sommes là pour rassembler. Notre projet, en quoi consiste-t-il? Quelle est notre vision? Voilà. C'est notre 11 d'entrée. C'est 11 points. Notre programme est basé sur 11 points.
chacun d'entre vous va regarder quel est notre plan وش هي خطتنا باش اللي دخلنا بها واحد يشوفها 4 1 3 1 1 كل واحد كيف احنا بالنسبه لنا هذه لو 11 دونتري تاعنا يبدا par une refonte structurelle. نحن نريد une réforme. Notre projet global est basé sur 3 mots. J'ai dit tout à l'heure, notre credo, c'est la réforme, la modernisation et la performance. Et dans le cadre de la réforme, il y a une refonte des systèmes, il y a une refonte du cadre juridique et structurel. Cette refonte institutionnelle et structurelle concerne la réforme des statuts de la FIFA. Ça, c'est la priorité des priorités. Comme pour les statuts de la FAF, pour se conformer aux directives de la FIFA. Et là, c'est la priorité des priorités, je dis. Parce qu'il y a eu des contraintes. On n'a pas pu le faire à temps, le faire dans les délais, je ne sais pas, qui nous étaient impartis, ou dans certains délais. Maintenant, il est temps de faire ces statuts le plus rapidement possible, d'amender ces statuts le plus rapidement possible. Il y a aussi, avec ça, la refonte de tout le cadre juridique régissant les démembrements de la FAF, qui sont les ligues régionales, la Ligue de football professionnel, la Ligue du football féminin, les différents démembrements de la FAF. Les statuts sont dépassés. Ils ne peuvent pas ne permettront jamais à notre football de se développer tel qu'ils sont rédigés aujourd'hui ou tels qu'ils sont aujourd'hui. Le système de compétition, on l'a dit plusieurs fois, le système de compétition décrié partout, décrié par les professionnels, par les pratiquants et par même certains de la fédération actuelle ou des fédérations ou de ceux qui sont concernés par le monde du football ont des critiques sur le système compétitif. Personnellement, j'ai beaucoup à dire sur le système compétitif. Mes collègues ici ont des choses à dire sur le système compétitif et je crois que nous partageons cette inquiétude, nous partageons cette opinion avec beaucoup d'autres concernés, beaucoup d'autres intervenants, beaucoup d'autres acteurs dans le monde du football. Et je crois qu'il est temps que nous revoyions notre système compétitif ou le système compétitif à tous les niveaux. Le système compétitif du football professionnel comme celui du football amateur ou même du football féminin, du football au niveau des jeunes également. Donc là aussi, le système compétitif mérite d'être révisé et je crois que c'est l'un des chantiers majeurs de notre mandat. La réforme du professionnalisme, là encore, c'est l'autre grand chantier, l'autre grand pavé de notre programme. Le professionnalisme doit être révisé, réformé, revu. Et on doit même prendre une décision si on maintient le professionnalisme ou on doit encore attendre un peu pour le mettre en place. On n'est pas obligé d'avoir 20 ou 40 clubs professionnels. Comme on n'est pas obligé d'avoir 16 clubs professionnels. Comme on n'est pas obligé d'avoir des clubs professionnels, peut-être immédiatement. La forme du professionnalisme, c'est qu'il faut faire les choses de façon professionnelle, mais le professionnalisme ne veut pas dire des clubs qui ne sont pas aujourd'hui professionnels. Les clubs aujourd'hui n'ont absolument rien de professionnel. Absolument rien. Qu'est-ce qu'un professionnel? Qu'est-ce qu'un club professionnel? C'est une société commerciale. Les sociétés commerciales sont en faillite. Et comme je le dis toujours, c'est chaque 2 jours on produit une faillite. Le système est fait, c'est un système producteur de faillite de clubs professionnels, de clubs, de sociétés sportives par action. Pourquoi continuer comme ça? On a la possibilité de continuer autrement. On a la possibilité de faire mieux. Et je crois que le système du professionnalisme, ou le professionnalisme en Algérie, peut-être nous sommes allés trop vite en besogne, comme on dit, et il est temps maintenant de tout refaire. Le professionnalisme, les clubs qui n'ont pas de ressources, comment peut-on continuer dans le professionnalisme?
Il n'y a pas de ressources. La seule ressource, le club n'a pas de moyens. Et je parlais tout à l'heure de la relation, dans mon intervention, de la relation entre les SSPA et les CSA. Ce n'est pas normal aujourd'hui qu'on trouve que les seuls éléments patrimoniaux, qui sont les couleurs, qui sont le logo, appartiennent à une association qui est le CSA, à une association à but non lucratif. D'un autre côté, on a le club professionnel qui est une société sportive par action, ça veut dire une société commerciale, et qui n'a absolument rien, n'a pas de ressources. C'est-à-dire l'élément patrimonial, il est là où il ne faut pas faire du commerce, et la société qui doit faire du commerce n'a rien. Et bien entendu que le professionnalisme devra être une option, devra être un choix. Il ne devrait pas être un texte qui impose à un club de football d'être professionnel. Ça, j'ai déjà parlé beaucoup de ce principe. Voilà. Dans notre démarche, nous recherchons, je l'ai dit, nous recherchons l'efficience. Nous recherchons l'efficacité dans le travail. C'est pour cela que nous avons parlé du principe de donner de l'autonomie, de décentraliser la décision, de donner plus de pouvoir aux ligues, au démembrement de la FAF de manière générale. Cela veut dire que je vous donne du pouvoir, je décentralise chez vous, je vous donne de l'autonomie, je vous laisse faire, mais en même temps, il y a un principe de comptabilité, il y a un principe de responsabilité. Je vous responsabilise. Et vous serez évalué sur la base de critères, des indicateurs de performance. C'est pour cela que les 4 principes directeurs de notre réforme, c'est l'efficience, la décentralisation de la décision, l'autonomie des décisions et même de la finance, et la responsabilisation. Ça, ce sont les principes. Et on cherche, tout le monde parlait d'autonomie, tout le monde voulait de la décentralisation de la décision. Ben voilà, il va y avoir décentralisation. Mais, tout de suite, il faut tirer les conséquences de ça. Tout de suite, il faut être prêt à rendre compte, il faut être prêt à être responsable et être comptable des faits et bien sûr des résultats. Ça, c'est généralement les institutions ou les démembrements de la fin qu'il faudrait, je ne sais pas auquel il faudrait regarder les statuts, améliorer leur performance, pour revoir leur fonctionnement, leur mission. Développement des conditions de la pratique du jeu, du football, comme deuxième grand axe de notre vision, de notre projet. Et là, c'est tous les footballs, en fait, les footballs qui sont concernés. Nous voulons apporter quelque chose le football féminin, le handifoot qui est complètement ignoré, le futsal, beach soccer, et le e-football le football électronique ou le football le jeu qui maintenant est devenu une option, une section ou un sport à part entière. Et je doute même que le nombre de pratiquants de ce football est plus important que le nombre de pratiquants du football classique. Donc on va aussi l'intégrer dans nos statuts et dans notre démarche. Attendu depuis très longtemps les assises du football, nous les prévoyons les prochains dans notre mandat le plus tôt possible. Ce sera un espace de concertation où tous les acteurs du football viendront sans exclusion. Nous avons une démarche inclusive, bien entendu. Ils seront tous là pour participer, pour se concerter et donner leur opinion. Et l'objectif principal étant, bien entendu, d'avoir les meilleures contributions possibles à mettre en œuvre pour le bien du football et pour le développement du football en Algérie.
la promotion du football également comme axe de développement à travers le fonds de soutien du football amateur. Pourquoi je précise le football amateur ici? Parce que le football professionnel n'en a pas besoin. Par définition, un club professionnel, par définition, n'a pas besoin de ressources, n'a pas besoin de subventions. C'est les clubs amateurs qui ont besoin de subventions. Et je crois que le football, c'est d'abord le football amateur. Le football professionnel représente 5% de tout notre football. À peine 5%. Et encore, 5% qui épuisent pratiquement tout le budget nécessaire au développement du football, y compris l'amateur, il est puisé, il est bouffé par le football professionnel, à travers les subventions, à travers les participations des entreprises dans les budgets des clubs professionnels, et je suis bien placé pour vous dire quels sont les budgets dans ces clubs professionnels. Par contre, beaucoup d'entre vous est bien placé aussi pour nous dire quels sont les budgets des clubs amateurs. Malheureusement, il n'y a aucune comparaison. C'est pour cela qu'un fonds de soutien au football amateur est nécessaire. Il faut réorganiser les flux, il faut réorganiser les budgets, il faut réorganiser la distribution, il faut réorganiser les finances des clubs et les finances du football. C'est pour cela que ce fonds-là est nécessaire. Nous allons y travailler. Nous travaillerons avec les pouvoirs publics pour le mettre en place et certainement, ça va apporter, ce fonds-là apportera énormément d'aisance financière du moins, au moins aux clubs amateurs et au football amateur. On a négligé encore une fois la détection et le football, le sport dans le milieu scolaire. On l'a négligé depuis quelques années, alors que c'est là où on découvre les premières pépites, c'est là où on découvre les premiers talents, c'est là où on découvre on peut aider notre football à travers l'organisation de la formation et de la détection au niveau scolaire. Ça se fera avec d'autres organismes, bien entendu, le ministère de l'Éducation dans ce cas-là, mais ça sera un axe important, ça sera une démarche concertée, une démarche dont l'objectif est surtout de rechercher très tôt les talents du football en Algérie. Le football féminin, on en parle, la FIFA en parle, la FAF en parle, tout le monde en parle, mais on fait pas suffisamment, on ne fait pas assez. Et je crois que nous nous intéressions à ça, nous nous intéressons à cette discipline, nous nous intéressons au football féminin. Nous avons des potentialités très importantes et je crois qu'il est temps que notre football féminin se développe aussi en même temps. Le handifoot, cette section, le handisport nous donne chaque fois du bonheur. À chaque Jeux olympiques, à chaque compétition sportive, nous donne de la joie. Mais nous les oublions tout de suite après. Et je crois que c'est pareil pour le handifoot. C'est pour cela qu'il est temps de s'en occuper également. La promotion du football dans les quartiers, là, je l'ai appelé le football non structuré. Le football qui ne se joue pas dans les clubs, qui se joue dans les quartiers, qui se joue dans des zones d'ombre. Et que c'est là où se trouve le talent. Nous l'avons vu, nous l'avons expérimenté. C'est là où se trouve le talent. Il fallait organiser ce football, lui donner un peu de moyens, le mettre un peu sous nos projecteurs, et nous restons certains qu'il y a des choses très intéressantes à découvrir dans ces zones d'ombre et dans ces zones où on joue du football que j'appelle moi le football non structuré. La formation et le développement des métiers du football. La formation, c'est peut-être l'axe le plus important dans notre programme. Et nous ne parlons pas que de la formation des joueurs ou des sportifs.
La formation des footballeurs est acquise. Tous les niveaux, la découverte de jeunes talents, la découverte tôt, les jeunes à haut potentiel. Donc là, c'est déjà pris en charge, je crois. Je crois que ce qui se fait est bien, tant mieux. On continuera, on améliorera, on apportera notre contribution également. La formation des éducateurs, des entraîneurs, des préparateurs physiques, toute cette population ne bénéficie que de peu de formation, n'a pas sa chance de formation structurée, de sa formation habilitante. Je parle toujours de formation habilitante. Et c'est là où nous avons justement l'occasion de faire de la formation habilitante, diplômante, élever le niveau de cette population-là, parce que c'est cette population qui sera en contact avec le footballeur, qui sera en contact avec les autres. C'est un maillon dans la chaîne, et il ne faut avoir aucun maillon faible dans cette chaîne. Formation des arbitres, les arbitres de wilaya, les arbitres de région, les arbitres fédéraux, les arbitres internationaux, ça aussi c'est très important. La formation des managers de clubs, des managers d'agents, et vous voyez que dans quelle anarchie se fait ce métier-là. Il est temps justement d'habiliter cette catégorie de personnes, de professionnels, d'avoir des niveaux de qualification lui permettant d'intervenir dans le monde du foot. Renforcer les moyens de la direction technique du Collège technique national. Là, la direction technique nationale, dans un pays qui est champion d'Afrique, la direction technique du football, la direction technique nationale devait être une institution à part entière. Ça devrait être une vraie direction technique. Je ne porte pas de jugement sur le travail qui est fait jusque-là, mais je dois juste dire ce que je pense. Qu'est-ce qu'une direction technique dans un pays, dans une nation de football, dans un pays qui a gagné la Coupe d'Afrique et dans un pays dont le football a un niveau, je dirais, très important, un niveau de la société, l'acceptation dans la société ou l'amour dans cette société-là est, je dirais, plus que le normal. À la fin, l'aide à la reconversion des anciens acteurs du football. Là, je l'ai dit, les anciens footballeurs, c'est l'âme du foot, c'est l'âme de notre football. J'ai dit, les anciens footballeurs devraient avoir la possibilité de s'exprimer, devraient avoir la possibilité de participer à l'édifice et ont le droit de participer. Ils ont le droit de participer au renouveau du football algérien. Ils ont participé à nous donner des joies, ils nous ont donné des joies, des bonheurs. Il est temps maintenant qu'ils participent avec nous pour la reconstruction du football algérien. Je l'ai dit, il faut rendre le football aux footballeurs. Développement des infrastructures. Les infrastructures, je le dis tout de suite, ce qui a été fait jusque-là est extraordinaire. Les centres de formation, c'est une excellente chose. C'est un excellent projet. Il ne faut pas être exclusif. Le centre de formation, il ne faut pas les comparer avec un autre projet qui est fait ou qui n'a pas été fait. C'est pour cela que je trouve que les centres de formation, quel que soit leur nombre, quel que soit leur emplacement ou localisation géographique, c'est une bonne chose. C'est un actif en plus au profit de la jeunesse algérienne. Et elle le mérite. Ces centres-là devront être bien gérés. Jusqu'à présent, de ce que je sais, les centres sont gérés au niveau de la FAF, au niveau d'une structure au sein de la FAF. Je trouve que le nombre de centres, la spécificité de l'activité, nécessite la direction d'une structure dédiée à ces centres-là, qui gère ces centres-là. Et c'est pour cela que
nous comptons créer une direction de la gestion des infrastructures, direction autonome, qui gère les prestations, qui veille à la qualité des prestations. Il y a des jeunes là-bas. La prise en charge, il y a de l'hébergement, la restauration, la scolarité, la prise en charge psychologique, les loisirs des jeunes. Tout ça est très important. Si quelque chose de tout, dans tout ça grince, c'est toute la machine qui va s'arrêter. Et c'est pour cela qu'il est nécessaire de créer cette structure et de veiller à ce que les prestations au sein de ces centres-là soient de qualité internationale ou aux standards internationaux. Par rapport aux infrastructures également, nous avons dit que nous avons mis dans notre programme que nous encouragerons ou nous travaillons avec les pouvoirs publics et les clubs, les associations, pour aider chacun de ces clubs à disposer de son propre camp d'entraînement, de se disposer de son propre stade éventuellement, pourquoi pas, mais nous allons accompagner ces clubs, ces associations, nous allons les accompagner pour ce but-là. La promotion et le renforcement des relations institutionnelles. Si je dois voir ce qui s'est passé, moi je trouve que les relations sur le plan institutionnel n'étaient pas la force de cette fédération. Il y a eu des hauts et des bas, il y a eu de belles choses, il y a eu des choses à revoir. Ce que je peux dire, c'est que moi-même et l'équipe qui m'épaule, nous sommes pour des relations normalisées avec les institutions du pays, avec tous ceux qui interviennent dans le monde du football. Ça n'apportera que du bien, ne fera que du bien à notre football. C'est pour cela que j'estime que les relations normalisées avec tous ceux qui interviennent dans le monde du football, enfin là, le ministère de la Jeunesse et du Sport, d'autres institutions, le ministère de la Défense, le ministère de l'Intérieur à travers le DGSN, la protection civile, qui jouent au foot aussi, qui organisent des championnats aussi, et puis ce sont des partenaires dans le foot. On est condamnés à travailler ensemble. Et c'est pour cela que nous sommes, en tant qu'institution de l'État, la fédération en tant qu'institution de l'État devront travailler ensemble. Nous veillerons à ce que ces relations soient des relations de haut niveau et normalisées. Promotion de l'intégrité et du respect du jeu. Dans ce chapitre, moi j'insiste sur quelque chose. C'est la création, enfin, c'est pas la création, mais c'est surtout la restructuration de la Commission fédérale d'arbitrage. On l'appellera probablement la Commission autonome ou la Commission fédérale autonome d'arbitrage. Ça, c'est pour encore renforcer son autonomie. Cette commission ne sera plus présidée par un membre fédéral. La commission sera présidée par un arbitre international, composé d'arbitres dont la probité et la compétence sont avérées, et c'est à travers cette restructuration que nous visons, justement, à travers, entre autres mesures, nous visons à assurer l'intégrité de l'arbitrage, élever la qualité de l'arbitrage et surtout éviter les erreurs du passé. Nous comptons également regarder les conditions des arbitres, les conditions de vie, je dirais même, les conditions de rémunération des arbitres. Ce que je vois personnellement, ce que touchent les arbitres dans l'exercice de leur fonction, dans quelles conditions ils se déplacent, dans quelles conditions ils travaillent, franchement, on ne s'étonne pas qu'on ait ce niveau d'arbitrage ou qu'on soit critiqué, du moins, sur ce volet-là. Au sein de la fédération, nous allons créer la direction de l'arbitrage aussi.
Un point important, tout le monde certainement voudrait parler de la VAR ou de la Video Assistance Referee. La VAR, c'est un projet qui demande beaucoup de moyens. Parce qu'en fait, quand on voit nos stades, peut-être qu'en Algérie, il y a peut-être 4 ou 5 stades qui pourront recevoir cette technologie. Si nous, en Algérie, on arrive à peine, je dirais, à assurer des conditions de travail pour des caméras de la télévision ou des caméras comment peut-on déjà arriver en l'état actuel des structures, comment peut-on arriver à assurer les conditions de la réussite de la VAR en Algérie? C'est un projet, nous allons l'examiner, nous allons tout faire pour qu'on ait au moins des stades où il y a la VAR, où il y aurait la VAR. Mais il est évident que c'est une technologie qui demande beaucoup de moyens, qui demande je dirais, des infrastructures prêtes à les recevoir. Et nous allons travailler sur ce volet-là, et on va certainement l'examiner en bureau fédéral une fois, si nous sommes élus, nous allons examiner ce projet. La promotion de l'intégrité et du respect du jeu. Ça, dans le cadre toujours de notre projet d'intégrité, l'organisation du comité de supporters. C'est peut-être le premier programme qui parle de supporters. On a toujours oublié le supporter. Le supporter, c'est un partenaire du foot. Le partenaire, vous avez vu, quand il n'y a pas de supporter, vous avez vu comment est le foot. Vous avez vu le foot, comment c'est, même la qualité du jeu.